టెక్స్ట్ బుక్ లేవుగా సార్, అందుకే డౌట్ వచ్చింది. సార్ టెక్స్ట్ బుక్ లేవుగా సార్ మా దగ్గర, అందుకే కొద్దిగా డౌట్ వచ్చింది. అవును టెక్స్ట్ బుక్లు కూడా వచ్చినాయి. అయితే టెక్స్ట్ బుక్లు వచ్చేసి ఈ మంత్ ఎండింగ్ లో ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. టెక్స్ట్ బుక్లు వచ్చినాయి. ఓకే సార్. వినపడుతుందా? ఎస్ సార్. హలో, వినపడుతుంది సార్. రైట్. నవీన్, పవన్ కళ్యాణ్ వీడియో ఆన్ చేయండి. వీడియోస్ సార్ నాది వీడియో బ్యాక్ వస్తుంది సార్. వీడియోస్ ఆన్ చేయండి. ఫ్రంట్ సైడ్ వస్తలేదు సార్ నాది. ఓకే పర్వాలేదు. నితిన్ రత్లావత్, మోహన్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఓకే సార్ హౌ అబౌట్ యు సార్? So now today we are going to discuss about in first unit nutrition. In that nutrition in human being. Nutrition in human being. So already you know that lower classes already you studied what is that is human being digestive system. So can you say anybody the human digestive system consists which organ? Human digestive system consists of which organ? What happened? Pawan Kalyan. Stomach, Naveen. Sir, Human digestive system consists of which organ? Sir, small intestine, large intestine, sir. small intestine, large intestine. So human digestive system start with mouth to so like this. You can see this is Yes sir. so like this totally end with anus. Yes sir. So once again with a color. So see that human digestive system start with from mouth to that is anus. So this tube is called what? Anybody? From mouth to anus. So this is called food pipe. What we should call? Sir. Food pipe. Are you listening my class? Yes sir. Right. So now can you say anybody what we should call? Which organ is present in the digestive system? Human being digestive system lo ఏ organ ఉంటుంది? Small intestine, large intestine. సో ఇక్కడ అండర్లైన్ చేస్తున్నాను. Alimentary canal. Alimentary canal. Alimentary canal sir. ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ని ఫుడ్ పైప్ అని అంటాము, లేక గట్ అని కూడా అంటాం. గట్. సో హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో జనరల్ గా ఏ ఆర్గాన్ ఉంటుంది? Alimentary canal. Alimentary canal. Elementary Canal. Elementary canal. So okay, participants are joining. How many participants? Tarun Can participate. Sir, please join me. So okay.
So the human digestive system consists of organ is called alimentary canal. It is also called food pipe. It is also called gut. So how many names? How many names? 3 names, sir. 3 names. Very good. Food pipe, or alimentary canal, or gut. Gut. So this food pipe or alimentary canal or gut start with the mouth. Start with the mouth. Mouth. End with the anus. End with the anus. Anus. So when we take the parts, the parts of the human digestive system, that is what we can say alimentary canal. The number 1 is mouth. Very good. Number 2 is oral cavity. Number 2, Yes, sir. oral cavity or buccal cavity. OC అంటే ఏంటి ఇక్కడ? Oral cavity or buccal cavity. Number 3, pharynx. Number 3 what? Pharynx. బాగా వినాలి నానా, బాగా వినాలి. Number 3 ఏంటిది నానా? Pharynx. Pharynx. PHY, or later I will show you words. Just you have to keep in your mind. First one mouth, second one oral cavity or buccal cavity, third one pharynx, and fourth one esophagus. Fourth one esophagus. Esophagus. And fifth one is that is the stomach. Fifth one is what? Stomach. Sixth one is the small intestine. SI. SI అంటే small intestine. Next seventh one వచ్చేసి LI. Large intestine. Very good. And eighth one వచ్చేసి rectum. Rectum. Ninth one వచ్చేసి anus. So human digestive system లో ఉండే ఆర్గాను ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఆర్ ఫుడ్ పైప్ ఆర్ గట్. This elementary canal or gut or food pipe consists of how many parts? 9. 9 parts. How many parts it has? 9. So the first one, can you say, all of you say that first one is what? Mouth. Very good. Second one? Oral cavities. Oral cavity or buccal cavity. So can you say, now I will start the video. Okay, I can't. It's okay. Oral cavity. Third one is what? Pharynx. Third one is what? Fourth one? Esophagus. Fifth one? Stomach. Sixth one? Small intestine. What happened? Babu raising hand. Babu. Right. It's okay. Fifth one stomach. Fifth one small intestine. Seventh one large intestine. Eighth one rectum. Ninth one anus. So now I will ask a question. Our alimentary canal start with Mouth. End with Anus. okay. So very good. Now you can see this picture here is given. First one what Nana? Mouth. It is the opening part which is taken the food bowl. Mouth అనేది మనకి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే మౌత్ జనరల్లీ కన్సిస్ట్ 2 lips, upper lip and lower lip, as well as teeth. So generally, can you say anybody, the adult human being consists of how many teeth? 32. Very good. Excellent. So 32 teeth. So these 32 teeth, how many types?
Three Four types. types. Four types, sir. Four types. Four types. How many types? Four types. Four Sir, the dental formula also have, sir, that. Yes. ఫస్ట్ ICPM అని గుర్తుపెట్టుకోండి. PM. ICPM. ICPM నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Okay, sir. ICPM. I అంటే ఇన్సిజర్స్, C అంటే సీజర్స్, P అంటే ప్రీమోలార్స్, M అంటే మోలార్స్. Molars. ఇన్సిజర్స్. సార్ క్యాన్ యూ సే వన్స్ అగైన్ సార్? ఇంకోసారి చెప్పండి సార్. నానా ICPM అంటే I అంటే ఇన్సిజర్స్, INCISSIERS, ఓకే సార్. ఇన్సిజర్స్. C అంటే సీజర్స్, ఆల్సో కాల్డ్ కెనైన్ టీత్, ఆల్సో కాల్డ్ కెనైన్. P ఫర్ ప్రీమోలార్స్, Premolars. M ఫర్ మోలార్స్. Molars. వీటిని తెలుగులో కూడా చెప్పేస్తున్నాను. ఇన్సిజర్స్ ని కొరుకు పళ్ళు అంటారు. కొరుకు పళ్ళు, కొరికే పళ్ళు. I అంటే కొరికే పళ్ళు. C అంటే కూడా కోనే వస్తుంది, కూరపళ్ళు, కూరపళ్ళు. Okay, sir. ఈ P అంటే నములు పళ్ళు, నములు. V అంటే విసురు పళ్ళు, E అంటే విసురు పళ్ళు. సో తెలుగులో కోకో నవి అంటే చెప్పండి. కూరపళ్ళు, Incisors. సారీ, కొరుకు పళ్ళు, కూరపళ్ళు, నములు పళ్ళు, విసురు పళ్ళు. ఇన్సిజర్స్, సీజర్స్, ఫ్రీ మోలార్స్, మోలార్స్. ఒకసారి చూడండి 32 వస్తాయో లేదో చూద్దాము. డెంటల్ ఫార్ములా 2, 1, 2, 3. వన్ బై వన్. ఓకే, I will show you dental formula here. 2, 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 2, 3. 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3. 2, 1, 1, 2, 3. 2, 3. So 2, 1, 2, 3. So now you can calculate the 2, 1, 2, 3. So here I will. So 2, 1, 2, 3. So incisors మనకి జనరల్ గా ఇన్సిజర్స్ ఎన్ని వస్తాయి? Sir, incisors 4, sir. 8 నానా, 8 కింద 4 పైన 4, sir. 8 అన్నమాట. వెరీ గుడ్. సీజర్స్ ఎన్ని వస్తాయి మనకు? Scissors. అవును సార్, 4 సార్. 4. మళ్ళీ ఇవి 8 వస్తాయి. ప్రీమోలార్స్. అవును సార్. ఇవి మనకు 3 కాబట్టి 12. అవును సార్. ఇప్పుడు కౌంట్ చేయండి, టోటల్ 32 వస్తాయి. ఎస్ సార్. 8, 4, 12, 12, 8. ఓకే సార్. 20 plus 12, 32. సో 32 టీత్ మనకి వస్తాయి. అంటే డిఫరెంట్. సో టోటల్ గా ఈ 32 పళ్ళు ఎన్ని రకాలు? 4 రకాలు. ఈ 4 రకాలు కూడా సో మనం కొరుకు పళ్ళు అంటున్నాము, అంటే కొరకడానికి ఉపయోగపడతాయి. కూర పళ్ళు అంటున్నాము, ఇవి చీల్చడానికి ఉపయోగపడతాయి. నములు పళ్ళు అంటున్నాము, ఇవి ఆహారాన్ని నమలడానికి ఉపయోగపడతాయి. విసురు పళ్ళు అంటున్నాం, ఇవి గ్రైండింగ్ టీత్ అంటారు. వీటిని ఏమంటారు? గ్రైండింగ్ టీత్. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ మీకు టీత్ గురించి చెప్పాను సార్, మోలార్స్ ని. రైట్. సో ఇప్పుడు మనము టీత్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనము ఓరల్ క్యావిటీ అంటున్నాం. ఇప్పుడు నోరు తెరవంగానే స్పేస్ కనిపిస్తుంది కదా, కనిపిస్తుందా లేదా? నోరు తెరవంగానే స్పేస్, ఆ స్పేస్ ని ఓరల్ క్యావిటీ లేక బక్కల్ క్యావిటీ అంటాం. ఏమంటాము? ఓరల్ క్యావిటీ ఓరల్ క్యావిటీ ఆర్ బక్కల్ క్యావిటీ కూడా అంటారు. సో ఈ స్పేస్ మనకు జనరల్ గా మనకి టంగ్ కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అన్న. టంగ్
సో Yes, sir. టంగ్ అనేది ఒక సెన్సార్ గాన్ కదా. అవును సార్. మరి ఈ సెన్సార్ గాను మనకు ఈ టంగ్ ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది? 2 types. టేస్ట్ సార్. టంగ్ And యొక్క digestion. ఇంపార్టెన్స్ చెప్పండి నాన్న. టేస్ట్ అండ్ డైజెషన్ సార్. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఫర్ టాకింగ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. టాకింగ్ చెప్పారు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. టాకింగ్, సలైవా రిలీజ్ సార్. స్పీకింగ్, Digestion, తర్వాత sir. టేస్ట్. ఇంకొకటి ఉంది, ఇప్పుడు మన డైజెస్ట్ సిస్టమ్ లో పాల్గొంటది. ఏం చేస్తది? మనం నోట్లో పెట్టుకోగానే ఆ టీత్ ఏం చేస్తుంది? టీత్ డిఫరెంట్ టీత్ కొరకడం, నమలడం, విసరడం చేస్తాయి కదా. మరి అలా ఇప్పుడు మనం ఒక గ్రైండర్ లో మొత్తము గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు గోడ కడకి వస్తూ ఉంటది అది పిండి, అవునా కదా? అవును సార్. కానీ మళ్ళీ దాన్ని ఏం చేయాలి? మనం మధ్యలోకి వేయాలా లేదా? అవును సార్. సో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా నోటి మధ్యలో నాలుక మీదకి వెళ్ళినప్పుడు నాలుక ఏం చేస్తుంది? మళ్ళీ టీత్ మీదకి దొబ్బుతుంది, అవును సార్. అవునా కదా? అవును సార్. సో కాబట్టి మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారము టీత్ తరోగా నమలడానికి ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఆ టీత్ మీదకి పంపించేస్తుంది అనమాట. అంటే ఫుట్బాల్ ని అక్కడిక్కడ కదపడానికి, అంటే సెండ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇట్ హెల్ప్ టు మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫుట్బాల్ ఇన్ ద మౌత్. అర్థమైందా? సో టోటల్ గా మనకు టంగ్ అనేది 3 రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఒకటి టేస్ట్ కోసం, 2 మాటలు. ఇప్పుడు మనము వేసినానా హ్యూమన్ బీయింగ్ కి మాత్రమే ఆ టాలెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు పశువులకి నాలుక ఉంటుంది, కానీ ఆ శబ్దాలని మాటల రూపంలో చేయలేవు అవి. కానీ మనము మన యొక్క నాలుక శబ్దాలని మాటల రూపంలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, అవునా కదా? మన నాలుక మాత్రమే కేవలం, అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ మాత్రమే టంగ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ స్పెషాలిటీ టు కన్వర్ట్ సౌండ్స్ ఇంటూ వర్డ్స్. అదే విధంగా ఇందాక కూడా చెప్పాము, ఒకటి సెన్సార్ గానన్నాము, టేస్ట్ చేస్తుంది అన్నాము, రెండవది స్పీక్ అనౌన్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నాము. అంతేకాకుండా ఇంకోటి ఏంటంటే ఫుట్బాల్ ని అటు ఇటు కదపడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పాము. సో నాలుక ఈ విధంగా మనకి 3 రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇదే నాన్న, ఇక్కడనే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడనే చెప్తున్నా. మనకి జనరల్ గా నాలుకలు మనకు 2 రకాలు అంటుంటారు జనరల్ గా. ఒకటి కింది నాలుక, ఒకటి పై నాలుక అని. గుర్తుందా? వేసినానా? దీన్ని ఎపిగ్లాటిస్ అంటాం నాన్న. ఎపిగ్లాటిస్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ నేను రెడ్ డ్రా చేసిన చూసిందా? ఎపిగ్లాటిస్ ఇక్కడ ఉంటుంది నాన్న. అది దీన్ని ఎపిగ్లాటిస్, తెలుగులో కొండ నాలుక అంటాము. ఏమంటాము? కొండ నాలుక. సో ఇంగ్లీష్ లో అయితే దీన్ని ఎపిగ్లాటిస్ అంటాము. ఏమంటాము? ఎపిగ్లాటిస్. ఇప్పుడు టంగుని గ్లాటిస్ అంటాము, కొండ నాలుకని ఎపిగ్లాటిస్ అంటాము. పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. టంగుకి మరొక పేరు గ్లాటిస్. ఎపిగ్లాటిస్ అంటే పైన నాలుక. వెరీ గుడ్. కొండ స్పెల్లింగ్ చెప్పండి సార్. టంగ్ అది ఇంకో పేరు అన్నారు కదా. కొండ నాలుక గ్లాటిస్. చెప్తున్నా నాన్న, ఇక్కడ రాస్తున్నా. TTIS. సో నాన్న ఏదో ఒకటి చూడు, ఎపిగ్లాటిస్ అంటేనేమో కొండ నాలుక, ఎపిగ్లాటిస్ అంటే కొండ నాలుక, గ్లాటిస్ అంటే టంగ్ నాలుక. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. గ్లాటిస్, ఎపిగ్లాటిస్ తేడా అర్థమైందా? గ్లాటిస్, ఎపిగ్లాటిస్. సో ఇక్కడ సో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుట్బాల్, ఈ కొండ నాలుక ఫంక్షన్ ఏంది అంటే ఇప్పుడే చెప్తున్నా. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఉంటుంది నాన్న. శ్వాసని జరపడానికి సంబంధించిన ట్రాక్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారము, ఇప్పుడు ఇక్కడ మన 2 ట్యూబ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఉంటుంది, ఇంకోటి రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఉంటుంది నాన్న. ఇక్కడ మీకు చూపిస్తా చూడండి. ఇక్కడ అంటే డ్రా చేస్తాను, ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇది రెడ్డుది ఏమనుకోండి అంటే రెడ్డుది డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ అనుకోండి. ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ డ్రా చేస్తున్నానా, ఎల్లో కలర్, ఇది రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అనుకోండి. రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్.
అంటే లంగ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, లంగ్స్ ఇట్లా. అయితే సార్ ఇక్కడ మనం తినేటువంటి ఫుడ్ నోట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నోటు నుంచి కేవలం ఫుడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే నాన్న ఈ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ లో ద్వారా ఇట్లకి వెళ్ళిపోవాలి ఫుడ్, కానీ ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ కి రాకూడదు అన్నమాట. ఇలా రాకుండా ఇది అడ్డుపడుతుంది. ఏది? ఎపిగ్లాటిస్. ఎపిగ్లాటిస్ అనేది ఫుడ్ ని కేవలము ఈ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ లోపలికి అంటే పంపిస్తుంది, రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ లోకి పంపేయదు. సో ఎస్ అంటే ఎపిగ్లాటిస్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ప్రివెంట్ ద ఫుడ్ నాట్ టు ఎంట్రీ ఇంటూ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్. చెప్పు నాన్న. సార్ చెప్పు. కొన్నిసార్లు మనం తుమ్మినప్పుడు వస్తుంది కదా సార్, అయితే అప్పుడు ఫ్లో కదా సార్. ఇక్కడ ఏమైతుందంటే తుమ్మినప్పుడు మనం ఫాస్ట్ గా తిన్నప్పుడు తర్వాత ఆతృతతో తిన్నప్పుడు ఏదైనా సరే వర్క్ ఏమైతుంది అంటే ఆ యొక్క ఈ ఎపిగ్లాటిస్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. ఆ ఎపిగ్లాటిస్ ఫంక్షన్ చేయలేదన్నమాట. నువ్వు ఆ నోటిని నవ్వుకుంటా తినడం ఇట్లా చేయడం వల్ల ఎపిగ్లాటిస్ చేయాల్సిన పని చేయలేకపోతుంది. అప్పుడు ఆ కారం ఆ యొక్క మనం తింటున్నటువంటి మెటీరియల్ ఉంటుంది కదా అది ముక్కులోకి రావడం లేకుంటే రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అప్పుడు మనకి ఏమైతుందంటే ఇకప్స్ రావడం, ఎక్కీలు జనరల్ గా ఇకప్స్, తర్వాత అదే విధంగా మనకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. కాబట్టి అందుకే అంటుంటారు తినేటప్పుడు నవ్వకూడదు. తర్వాత ఎందుకంటే అదే ఎపిగ్లాటిస్ చేయాల్సిన పని. డైజెస్టివ్ ట్రాక్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్. ఇప్పుడు మనం తినేది మౌత్ ద్వారా, ఓరల్ క్యావిటీ ద్వారా, ఫారింగ్స్ ద్వారా, ఈసోఫాగస్ ద్వారా స్టమక్ లోకి వెళ్ళింటది కదా. ఇప్పుడు మనం తిన్నది స్టమక్ లోకి పోతుంది నాన్న, స్టమక్ లోకి పోతుంది. కనపడుతుందా? ఈ స్టమక్ లోకి పోయినాక ఒకవేళ మనము తినకూడనిది అంటే మనకి ఇష్టం లేనిది లేక మనకు పడని మెటీరియల్ తింటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయిన తర్వాత మనకి ఏమైతుందంటే మన సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా బయటికి వచ్చేస్తుంది అనమాట పైకి. ఇది మనం 7th లెసన్ లో మళ్ళీ చదువుతాం, కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెస్ లో ఖచ్చితంగా చదువుతాం అనమాట. దీన్ని రెటిరోపుల్షన్ అంటాం. రెటిరోపుల్షన్ అంటే తిన్నది బయటికి రావడాన్ని రెటిరోపుల్షన్ అంటాం. తిన్నది లోపలికి పోవడాన్ని ప్రోపుల్షన్. నాన్న అర్థమవుతుందా నేను చెప్పే పదాలు? ప్రోపుల్షన్ అంటే మనం తిన్నది మొత్తం లోపలికి పోయి అరిగిపోయి ఎక్స్క్రీట్ చేయడం, దీన్ని ప్రోపుల్షన్ అంటాం. పుల్ అంటే దొబ్బడం కదా, పుల్ అంటే దొబ్బడం కదా. ప్రో అంటే ముందుకు అన్నమాట. ప్రో అంటే ముందుకు ప్రోపుల్షన్ అంటాం. ఒకవేళ నీకు ఇష్టం లేని ఆహారాన్ని తిన్నట్టయితే అది మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. దీన్నే రెటిరోపుల్షన్ అంటాం. ఏమంటాము? అంటే మళ్ళీ పైకి రావడం, వామిటింగ్స్ అన్నమాట. ఈ వామిటింగ్స్ అనేది జనరల్ గా చాలా రకాలుగా అంటే మనం ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ని చూసుకునేటువంటి జాగ్రత్తల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే నీట్ గా అంటే టంగ్ క్లీన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మనం తినే ఐటమ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎక్కువ స్పైసీ ఫుడ్, ఎక్కువ అంటే వేరే ఫుడ్ మెటీరియల్ తినకూడదు అనమాట. ఎందుకంటే అవన్నీ మన సిస్టమ్, మన ఎలిమెంటరీ కెనాల్ కు పడవు. అలాంటి సందర్భంలో వామిటింగ్స్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఓవర్ ఈటింగ్ వల్ల కూడా సార్. మౌత్ వాష్ కరెక్ట్ ప్రాపర్ గా చేసుకోవాలి. టంగ్ క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ టంగ్ క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల టంగ్ లో బాగా డైలీ మనం తినే మెటీరియల్ అన్ని కూడా కొంతవరకు అక్కడనే ఉండిపోయి ఒక రకమైన స్మెల్ రావడం వల్ల ఆ స్మెల్ టంగ్ లో ఉండేటువంటి స్మెల్ ఎప్పుడైతే స్టమక్ లోకి వెళ్తుందో అప్పుడు స్టమక్ లో నువ్వు తీసుకున్న ఆహారాన్ని కిందికి పంపించవు, మళ్ళీ బయటికే పంపించేస్తాయి. మనకు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, వామిటింగ్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మౌత్ వాష్ పంపిస్తుంది కదా సార్, రీబ్యాక్ మళ్ళీ బయటికి. కాబట్టి మన మౌత్ వాష్ ని పర్ఫెక్ట్ గా చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఒక ఫుట్బాల్ ని అన్నం ముద్దను తీసుకున్నాము, టీత్ ద్వారా బాగా. అయితే మీకు ఒక పదం చెప్పాలి ఇక్కడ. ఆహారాన్ని అంటే అన్నము ముద్దను చేత్తోను తీసుకొని నోట్లో పెట్టుకోవడాన్ని ఇంగెషన్ అంటాం. ఏమంటాము? స్పెల్లింగ్ రాస్తున్న, ఇంజెక్షన్ కాదు. ఒకసారి ఇంజెక్షన్ కాదు, రైట్.
ING STION. Okay, ingation. So మీకు ఓకే సార్ స్పెల్లింగ్ కూడా టైప్ చేసి INGESTION. ఇంగేషన్ Okay, కనపడుతుందా నాన్న? సార్ రైట్. ఇప్పుడు టైప్ చేశాను కదా, మీకు క్లియర్గా వినపడుతుంటుంది. రైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సో నౌ హ్యావ్ యూ సీయింగ్ దట్ అబౌట్ so here salivary glands is appearing. ఎస్ సార్ salivary Yes, glands. sir. ఎస్ సార్ salivary glands. సో ఇక్కడ మనం ఫుడ్ మెటీరియల్ తీసుకున్న తర్వాత టీత్ ద్వారా తరోగా అంటే నవలడం, తర్వాత నూరడం, ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ థరోలీ గ్రైండింగ్ అండ్ చీవింగ్ బై ఫుడ్ బై ది టీత్, నౌ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మౌత్ సెలివరీ గ్లాండ్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న సెలివరీ గ్లాండ్స్. మీరు ఫ్యూచర్ కూడా చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు సెలివరీ గ్లాండ్స్ అనేటివి 3 types గా సార్ వేసినా 3 types పేర్లు సార్. చెప్తానన్న. parotid glands, sublingual, submaximal. Parotid glands, sublingual and submaximal. Sir, spelling is also right, sir. Spelling, okay. PARO, okay. కనపడుతుందా స్పెల్లింగ్? Yes, sir. Sir, Yellow color, sir. PARO, ఒక నిమిషం రెడ్ పెన్ తీసుకుంటాను. రైట్. parotid, parotid, AROTID, కామా sublingual, sublingual and submaximal. కనపడతలేదుగా? yes, sir. కనబడతలేదు ఆ సైడ్ కి. మళ్ళీ సబ్లింగ్వల్, సబ్ మ్యాక్సిమల్ అన్నమాట. ఓకే, మ్యాక్సిమం ఇక్కడ ఒకటి ఏదైనా పరోటిడ్, పరోటిడ్ కామా sublingual and submaximal, కామా submaximal. ఓకేనా నాన్న? కనపడింది ఇప్పుడు? సో 3 parotid gland, sublingual glands, submaximal glands. సో టోటల్ salivary glands 3 టైప్స్ అన్నమాట. అయితే ఈ salivary glands అనేది అనేటివి ఈ మౌత్ లో ఉంటాయి నాన్న. అంటే ఈ జాకి జా ఉంది కదా, దవడ భాగం, దానికి జాకి ఇరువైపులో ఉంటాయి ఈ సబ్లింగ్వల్, సబ్ మ్యాక్సిమల్. ఈ పరోటిడ్ గ్లాండ్స్ కొంచెం పైన ఉంటాయి. అయితే ఈ పరోటిడ్ గ్లాండ్స్, సబ్లింగ్వల్, సబ్ మ్యాక్సిమల్ ఈ 3 కూడా ఏం సెక్రెట్ చేస్తాయి? వీటినే సెలివరీ గ్లాండ్స్ అంటాము. ఈ సెలివరీ
ఈ సెలవరీ గ్లాండ్స్ సెక్రీట్ చేసేటువంటి ఈ మనం ఏమంటామంటే నాన్న సెలైవా అంటాము. ఏమంటాము? సో ఈ మూడింటిని సెలవరీ గ్లాండ్స్ అంటాము కదా. ఇవి సెక్రీట్ చేసేటువంటి లిక్విడ్ ఏమంటున్నాము? సెలైవా. లేక ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది నాన్న, సెలవరీ అమైలేజ్. సెలవరీ అమైలేజ్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పదాలు. సెలవరీ అమైలేజ్ నాన్న. ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది నాన్న, ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది. దీన్ని అమైలేజ్ అని కూడా అంటాం మనం. అమైలేజ్. సో టోటల్ గా మనకు ఈ సెలవరీ గ్లాండ్స్ సెక్రీట్ ఏ ఎంజైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ షుడ్ కాల్? saliva or amylase or amylase. ఓకే. మరి సార్ ఇప్పుడు మీరు డౌట్ రావచ్చు, మరి ఈ సెలైవాలో ఏముంటుంది సార్, ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అనే డౌట్ రావచ్చు. ఈ సెలైవా లేక సెలవరీ అమైలేజ్ లేక అమైలేజ్ లో నానా ఇది ఒక ఎంజైమ్. సెలైవా అనేది ఏంటిది? ఎంజైమ్. ఈ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారంలో ఉన్నటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ ని, వేటిని? కార్బోహైడ్రేట్స్ ని డైజెస్ట్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? కార్బోహైడ్రేట్స్. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా క్వశ్చనింగ్ వచ్చేస్తాం మనం. సెలవరీ గ్లాండ్స్ సెక్రీట్ చేసేటువంటి సెలైవా ఫంక్షన్ ఏంటిది? కార్బోహైడ్రేట్ ని తీసుకోవడం. డైజెస్ట్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ బ్రేక్ డౌన్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్. బ్రేక్ డౌన్ ద అంటే కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ని సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ గా మారుస్తాయి ఈ అమైలేజ్. సో మొత్తం మీద ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతా, అమైలేజ్ అనేది వేటి మీద యాక్ట్ చేస్తుంది? ప్రోటీన్స్ మీదనా, ప్రోటీన్స్ మీదనా, ఫ్యాట్స్ మీదనా, కార్బోహైడ్రేట్స్ మీదనా? ఇది క్వశ్చన్ అన్నమాట. సో ఓకే, నౌ అప్ టు టుడే we studied about up to మౌత్ ఓన్లీ. అంటే మనం మౌత్ లో జరిగేటువంటి ఫిజికల్ కెమికల్ చేంజెస్ మాత్రమే చదువుకున్నాం ఈ రోజు, అవునా కాదా? మౌత్. నెక్స్ట్ మనం ఫారింగ్స్ లోకి వెళ్తాం. నెక్స్ట్ పార్ట్. సో మౌత్, బక్కల్ క్యావిటీ లేక ఓరల్ క్యావిటీలో జరిగేటువంటి ఫిజికల్ కెమికల్ చేంజెస్ చదువుకున్నాము. నెక్స్ట్ మూడవ పార్ట్ ఏంటిది అంటే ఫారింగ్స్. సో ఫారింగ్స్ గురించి మనం రేపు చదువుకుందాం. అందరు కూడా వీడియో ఆన్ చేయండి. ల్యాప్టాప్ సార్ అది కంప్యూటర్. ఓకే, చాలా మంచి పార్టిసిపేట్ అయ్యారు. అర్థమవుతుందా చెప్పేది? అదే నేను అదే ఇంపార్టెంట్ కదా మనకు. మీరు ఇంత అంటే దాదాపుగా 40 minutes డాటా ఎక్స్పెండ్ చేస్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా క్లాస్ కొంచెం వినాలి. ఎందుకంటే మొబైల్ డాటా స్పెండ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి మీ పిల్లలకు కూడా, ఎందుకంటే మనం ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ కూడా మరి అంటే ఎగ్జామ్స్ మేబీ 100% ఉండొచ్చు, కాకపోతే క్లాసెస్ కొంచెం లేట్ అయ్యి స్టార్ట్ కావచ్చు. కాబట్టి అంతవరకు ఆన్లైన్ ఉంటుంది. కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా స్మార్ట్ ఫోన్స్ అంటే తీసుకోమని చెప్పండి. లేని వాళ్ళకి తీసుకోమని చెప్పండి. అదే విధంగా వచ్చేసి ఈ జూమ్ క్లాసెస్ మనం చెప్పుకునేది జస్ట్ జనరల్గా 40 minutes కాబట్టి ఖచ్చితంగా అటెండ్ కావడానికి ట్రై చేయండి. ఒకవేళ బిజీగా పని ఉంటేనేమో ఏం అవసరం లేదు, మన అంత సీరియస్గా తీసుకోము. కాకపోతే ఏంటి అంటే కొంచెం టాపిక్ అంటే కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది. సో ఆ ఉద్దేశంతో నేను లేట్ అయినా కూడా 3 days 4 days కైనా కూడా ఖచ్చితంగా మనం
ఇలాంటి వీడియో జూమ్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తాను. దీనికంటే మీకు మాక్సిమం ఏంటంటే నావి యూట్యూబ్ వీడియోస్ వస్తుంటాయి, అవునా కదా? మీరు ఇక్కడ మిస్ అయినా కూడా అక్కడ క్లాసెస్ వినొచ్చు అన్నమాట. మీరు అంటే అక్కడ ఏ విధంగా ఫీల్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ జూమ్ క్లాసెస్ అటెండ్ కాని వాళ్ళకు అది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అన్నమాట. చెప్పండి, ఇంకా సిలబస్ లో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సార్ గోవిందు కనబడట్లేదు. చెప్పు చెప్పు. పవన్ కళ్యాణ్ కావాల్యా చెప్పండి. చెప్పు నానా. సార్ ఏం డౌట్ లేదు సార్, క్లియర్ గా ఉంది. రైట్ సార్ చెప్పు. సిలబస్ చేంజ్ చేస్తారా సార్? నానా మీకు ఇంకా నోట్ బుక్స్ వచ్చినాయి, టెక్స్ట్ బుక్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి మీరు ఇంకా కొంత సమయం వెయిట్ చేయండి. రెండు ఒకటేసారి అంటే ఈ మంత్ ఎండ్ లో మీకు టెక్స్ట్ బుక్స్ మరి నోట్ బుక్స్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు, ఓకేనా? అంతవరకు ఫుల్ గా లెసన్స్ వినండి. అదే నాన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నాకైతే అదే. మీకు ఈ మంత్ నేను ఏమంటున్నా, ఈ మంత్ లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఆ ప్రాసెస్. మీరేం టెన్షన్ పడకండి. టెక్స్ట్ బుక్స్ నోట్ బుక్స్ ఈ మంత్ ఎండ్ కల్లా వచ్చేస్తాయి కాబట్టి అంతవరకు ఇలా జూమ్ క్లాసెస్. చెప్పు నాన్న. పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పరా నీకు గురి పాపడా? ఏమై ఈశ్వర్ శ్రీరామ్ సిలబస్ చేంజ్ కాదు. ఫుడ్ లీడర్ ఈశ్వర్ చెప్పరా? ఫుడ్ లీడర్ ఈశ్వర్ బాబు, ఈ అబ్బాయి శ్రీధర్ అనే అబ్బాయి కొత్త కోట చూడు, తెలుసా మీకు? మరి అబ్బాయి జాయిన్ అయితే జాయిన్ కాలేదే. సార్ ఓకే లాస్ట్ 1 minute. సో నెక్స్ట్ ట్రై టు జాయిన్ మెనీ మెంబర్స్. ఓకే యూ షుడ్ మోటివేట్ నానా అదర్స్. ఓకే అందరికి చెప్పండి. మనకు వీడియో రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు ఖచ్చితంగా యూట్యూబ్ లో కూడా ఉంటది కాబట్టి మీకే మంచిగా ఉంటది క్లాసెస్ అటెండ్